Sahil on strike. And Nehal Mandrekar with the ball. Here comes Nehal. And that's been guided down. And directed would have been curtains for the batsman, but not quite. But still, really well appreciated by his teammates. Just a single to get off the mark. Brings Rupesh on strike. Pernem versus Bardes. This will be a close encounter. Two really good teams. Is it gone? Yes, gone. Straight to the keeper. And that's the first wicket. It's 1 for 1. In case you have joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers here in Mapsa at this Bodkeshwar ground. And this is the Group D game. Already 3 teams into the semi-finals. Gumteshwar Margaon, Ganpati Warriors Ponda, Manrem Boys Pernem, and winner of this game will play against RV Korgaon. That will be a quarter final after this game. Nicely played. Nikhil, the new man in, Nikhil Gadekar, bowled really well in that previous game, was the man of the match in that particular game, picked up 3 wickets and has a different ball together. Now when he's come out to bat, already lost a wicket of his opening batter, that is Rupesh. Again looking to cut that one, missed in a dot delivery. Requesting Dudhsagar boys Darbandoda, please send your captain near the presentation arena to collect the photograph. Dudhsagar boys Darbandoda, skipper, please come near the presentation arena to collect the token of love that is presented by SK Jogging Cricketers. Nicely bowled. Chance of a run out. Oh, missed. A better throw would have had the batsman in danger, but not quite. So after end of the first over, it's 3. 3 for 1 after 1. DJ. And it will be Sairaj. Sairaj Mandrekar from the Green Park Hotel end. Three for 1, putting into bat the Black Tigers Pernem by the Sri Siddhapurush Cricketers.
Bardes. Nicely bowled right in the block hole that time. Chance of run out. Again, a better throw would have had the batsman in danger, but not quite. Nicely played down the ground, and good work from that fielder, Ajay, down there. Keeps it to just a single. Another live wire on the field. Entire team of Sri Siddhapurush cricketers. Exciting talents, some exciting cricketers, and all of them are very good fielders. That's what is needed in the game of cricket. Nicely bowled again, another good delivery. Would have rushed onto that ball and would have collected it cleanly, and through at the stumps would have had the batsman in danger. But a single has been completed. Short pitch delivery in the air. Chance fielder just evading both those fielders, and that's gone for four. One bounce over the rows for four. Nicely played down the ground after that boundary. Sensible batting. Just a single. So dot delivery to end the over. After end of 2 overs, it's 10. 10 for 1 after 2. 10 for 1 after 2. Black Tiger, Pernim. Two overs, 10 runs and a wicket. The very first over of Nehal Mandrekar, and it's Nehal Mandrekar again from that same end. That is the Mapsa City end. And he'll be bowling to Sahil. Scored a boundary in that over concluded of Sairaj Mandrekar. Swings, misses. Oh, Nick straight to the keeper, and that's yet another wicket. So second wicket falls, and both the openers are back in the pavilion.
Sagar Aryan. So left-hander on strike and slight adjustments in the field. Nicely bowled. Fishing for the ball outside the off stump and a dot delivery. Just looking to field. Get bat on ball, get off strike. Needs to rotate the strike and get a move on as quickly as possible, as is just a 7 overs game. This time it's a wide. Score moves to 11. In case if you have joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers. Big hit in the air. Chance fielder settling and takes that catch just inside the boundary rope. Trouble. Black Tiger Pernim. Still have Nikhil Gadekar at the other end. Needs someone with him to get a partnership going, to put some respectability on the total. Nick and just gone past the keeper. Just away from him. A diving effort would have had his man. Shubham Shah maybe just suggesting that it was way wide of his reach. Just pulled out on the last minute. Nicely played in the air. Chance. Oh, just gone over his head. A valiant effort. And he just. Score moves to 17 with that maximum. Just hint of ball keeping low. And that's the over done. So after end of 3 overs, it's 17. 17 for 3 after 3. Black Tiger Pernem.
Nicely bowled. Chance of a run out. Direct hit. Not out, says the umpire. And the batsman survives. Leg bicycle from the umpire. Mahadev into the attack from the Green Park Hotel end. Score moves to 18. Talking about 18. 18 for 3 at the moment. 7 overs game. This is the 4th over in progress. Still 3 more overs to go after this. We'll be looking in excess of 60-65. Big hit. And that's big. That's massive. That's gone in the crowd. Nicely bowled. Straight to the fielder. A dot delivery. Nicely clipped. It's running towards the fence. Field after the ball. And it's just a couple. Looks to be Shailesh Miskin. Yeah, Shailesh Miskin. After that ball, we'll see him with the bat later in the innings. One of the giants, one of the legends from Mapsa. In fact, from all over Goa. Nick just gone over the keeper, and good work from that fielder. Just a single. Really good effort from that fielder. Pritesh Korgaonkar. Toss delivery. And bit of fumble from that fielder. And it's a no ball. So it will be a free hit. License for the batsman to go after the bowling. Score just moving ahead. And it's gone to 30 now. No ball, even if that catch was taken, wasn't given out because it was a no ball and it was a free hit. So just a single. So after end of 4 overs, it's 31. 31 for 3 after 4.
थैंक यू श्याम कलंगुटकर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और बॉलिंग में परिवर्तन साईराज। और इस बार का बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 के बल्ले से 6 रन और स्कोर 37, 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर जारी मैच का मैदान पर। एक बार फिर से अच्छा शॉट कारपेट के साथ, इस बार मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। निखिल के 1 रन टीम के स्कोर के खाते में। मुकाबला ब्लैक टाइगर्स पेडनेम वर्सेस श्री सिद्धा पुरुष बारदेश। ये 2 टीम आमने सामने। पहले बल्लेबाजी कर रही है ब्लैक टाइगर्स पेडनेम क्रिकेट टीम और 5वां ओवर जारी मैच का। सामने गौरेश, शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार छोटी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर, सीमा रेखा से बाहर गेंद निकली 6 रन के लिए। और 44 पर पहुंचा, 44 लॉस ऑफ 3 विकेट, 44 रन 3 विकेट पर। एक अच्छा शॉट, सेंसिबल क्रिकेट, बड़े शॉट के बाद एक सिंगल बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी अड़बड़ाहट फील्डिंग में, हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। 2 रन फिर से जुड़ते हुए स्कोर में और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 46 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। ब्लैक टाइगर्स पेडनेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई, सामने फील्डिंग करती हुई सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम। अपने घर के मैदान पर घर के दर्शकों के सामने खेलती हुई श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम। सामने से एक बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल सही रास्ते पर दिखाई देती हुई ब्लैक टाइगर्स पेडनेम क्रिकेट टीम। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर, छोटी गेंद, इस बार बल्ला तो घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पांचवा ओवर मैच का अभी भी जारी, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी इस मैच का, पहले इनिंग का। ऑप्टम से बाहर जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और 1 रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में। त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं आज के दिन रात में। सुशांत साळगावकर, सर दिनेश नाइक और उन्हीं के साथ रुपेश गावस उर्फ बालो, ये त्रिमूर्ति अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ आज दिन रात के इस दूसरे दिन में 5वां पर्व एसके जॉगिंग का, डे नाइट का। राउंड विकेट, इस बार छोटी गेंद, देखना होगा गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सामने और सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को तब्दील करते हुए सफलता मिलती हुई जो
न्यू बैटर सर्वेश और गेंदबाजी में शुभम झा। छठे ओवर की शुरुआत करते हुए सर्वेश और सर्वेश का साथ देते हुए मैदान पर निखिल गडेकर। अब तक बड़ा शॉट लगा चुके हैं निखिल गडेकर अपने बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी में परिवर्तन शुभम झा। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल 47, लॉस ऑफ 4 विकेट। बैकफुट पर निकले, हल्के से कट किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। एक अच्छी फील्डिंग, सुंदर थ्रो, विकेट कीपर के पास 1 रन मिला स्कोर में और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 48 रनों पर। 4 विकेट पर 48 रन, 5 ओवर का खेल समाप्त। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, स्टंपिंग किया था विकेट कीपर ने तेजी के साथ, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाहें दोनों अंपायर मैदान पर जुड़ चुके हैं। कोई असर नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, कोई नुकसान नहीं टीम का, ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम का। एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। देखने का फिलहाल 7 ओवर के बाद कितना टारगेट रखते हैं सामने श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम के सामने। शुभम झा अपने बॉलिंग बार पर आइटम ओवर द विकेट। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, लेकिन गेंद थोड़ी सी हरकत करती हुई लेग कटर गेंद, काटा बदला। इस बार टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। ऑन साइड पर फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद। छठा ओवर जारी, शुभम झा सामने से। इस बार ओवर पिच गेंद, हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट पर, फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रन के साथ टीम के 50 रन पूरे होते हुए, ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। निखिल गडेकर और निखिल का साथ देते हुए सर्वेश, ये जोड़ी मैदान पर, और शुभम झा बॉलिंग मार्ग पर। इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सामने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, उनके हाथों में गेंद निकलती हुई, और इसी के नुकसान पर शुभम झा सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, और सर्वेश के आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर विशाल वाइंगणकर। घूमकर मारना चाहते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं हुआ। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर गेंद निकली स्लिप की तरफ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति हुई। इसी के साथ और एक, यानी टोटल 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम, पेडनेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए 50 रन 5 विकेट पर। हुए और आखिरी ओवर लेकर श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से गेंदबाज महेश
अंतिम ओवर में महेश पवार बॉलिंग मार पर एक अच्छे ओवर के सख्त जरूरी है मैदान पर। एक ओवर से अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर से मैं बात करूंगा तो अभी भी एक दो बड़े शॉट चाहिए। और बढ़िया टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बहुत ही शानदार शॉट 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 56। थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन। और इस बार फिर से एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, फील्डर को बीट करती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो हम चर्चा कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में, कहीं ना कहीं 2 शॉट की सख्त जरूरी थी और वो शॉट निकलते हुए 60 रन स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी मैच में। ब्लैक टाइगर्स पेडने क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। फुल टॉस गेंद मिड विकेट पर, फील्डर एक बहुत ही बेहतरीन कैच, सुंदर कैच मिड विकेट बाउंड्री पर, एक बिल्कुल जो कि नीचे आ चुकी थी गेंद। रन बनाकर उससे पहले और एक बड़ी बल्लेबाजी शुभम ने बनाए थे 3 छक्के के साथ 23। और न्यू बैटर मैदान पर सीताराम मयेकर थोड़े से जो कि महंगे साबित हो रहे थे। महेश पवार 2 गेंदों पर एक 2 बड़े शॉट लगे थे, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम। लेकिन देखना होगा 7वां ओवर, आखिरी ओवर अभी भी जारी, और अपने स्पेल को किस तरह से समाप्त करते हैं। सामने न्यू बैटर सीताराम मयेकर उनकी गेंदबाजी का किस तरह से सामना करते हुए। स्कोर बोर्ड पर टोटल 60 रन 6 विकेट पर। और आते आते एक तगड़ा शॉट देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑन सीमा। तो सागर सागर आर्यन एक इनाम जरूर जारी है। सागर आर्यन जिनके ओर से अगर 3 सिक्सर या 3 विकेट चटकाए गेंदबाज ने या बल्लेबाज ने 3 छक्के लगाए तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा सर सागर आर्यन की ओर से। इसी बीच में सफलता मिलती हुई और एक जो टीम को, श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम को, और न्यू बैटर मैदान पर तेज गेंदबाज एक ऑलराउंडर खिलाड़ी सागर मोरजकर निकलते हुए बल्लेबाजी में। हैट्रिक के लिए 1000 रुपए बिल्कुल, और 3 लगातार अगर सिक्सर छक्के लगाए तो 1000 रुपए का इनाम सर सागर आर्यन जिनके ओर से रखा है। थैंक यू सर सागर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल सागर मोरजकर न्यू बैटर मैदान पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। जो शुरू में 2 बड़े शॉट लगे थे, उसके बाद 2 विकेट भी निकाले।
जो इनाम रखा है वो है जी मोबाइल, जिनके ओर से 3 सिक्सर या विकेट हैट्रिक, 3 विकेट अगर गेंदबाज लेने में सफल रहे तो आपको 1,000 रुपए का इनाम। और ये मिस टाइम शॉट देखना होगा आपने, फॉलो थ्रू में गेंद के नीचे, लेकिन उससे पहले बिल्कुल बातचीत नहीं हुई मैदान में। विकेट कीपर निकले थे, गेंदबाज भी, और दोनों बिल्कुल एक ही छोर पर आ गए। और जब तक गेंद को फील्ड करते तीसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, लेकिन रनआउट के रूप में वापस आना पड़ेगा। सागर बोरस्कर को 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ से स्कोर टोटल हो चुका है राम जी। तो 1,000 रुपए का इनाम जारी है जी मोबाइल, जिनके ओर से 3 सिक्सर या विकेट हैट्रिक के लिए महेश पवार, और हाफ वाली पर लेकर हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक बहुत ही शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर। श्री सत्पुरुष वर्सेस ब्लॅक टायगर्स पेडनेम या 2 संघादरम्यान आपल्या घरच्या मैदानावर श्री सत्पुरुष बार्देश क्रिकेट संघ, श्री सिद्धपुरुष बार्देश क्रिकेट संघ कौल जिंकून निश्चितपणे त्यांनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला। सुरुवातीच्या 4 षटकांमध्ये या सामन्यावर बऱ्यापैकी पकड मजबूत केली होती, मात्र त्यानंतर मैदानावर या ठिकाणी वादळ उठते ते निखिल गडेकर आणि गौरव या 2 फलंदाजांचं। दोन्ही फलंदाज षटकार चौकारांची आतषबाजी करतायत, वैयक्तिक 23 धावांचं योगदान देत आहेत। त्यांच्या तोडफोड फटकेबाजीच्या जोरावर या ठिकाणी पेडणा क्रिकेट संघ 75 धावांपर्यंत मजल मारतोय व सिद्धपुरुष क्रिकेट संघाला निर्धारित 7 षटकात आव्हान ठेवलं जात आहे ते 76 धावांचं। 42 चेंडू 76 धावा धावफलकावर जरी आव्हान कठीण वाटत असलं तरी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट घडते ती सत्पुरुष क्रिकेट संघासाठी की
घरच्या मैदानावर ते खेळतायत. घरच्या प्रेक्षकांचा पाठिंबा, पहिल्या सामन्यामध्ये जी कामगिरी त्यांनी केली त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती अपेक्षित. मात्र दुसऱ्या बाजूनं या ठिकाणी ब्लॅक टायगर्स पेडनेम क्रिकेट संघ सांगतोय की दूरचा प्रवास करून आम्ही आलोय, आमच्यामध्ये क्षमता आहे, आमच्यामध्ये जिद्द आहे, त्या जिद्दीच्या जोरावर आम्ही फलंदाजी करताना 75 धावा कुठल्या आहेत आणि प्रतिस्पर्धी संघाला त्या धावांपासून वंचित ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू आणि त्या प्रयत्नांना यश देण्या एवढी गोलंदाजी आमची उच्च दर्जाची आहे. गोलंदाज निहाल मांजरेकर यानं सुरेख अशी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी निश्चितपणे केली. पहिल्या चेंडूपासून त्याने प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना रोखून धरण्यात यशस्वी ठरलं. त्यानंतर मात्र पेडणा क्रिकेट संघाचे फलंदाज हे वरचढ ठरतायत व 75 असा सन्मानजनक धावफलक आपण निश्चितपणे पाहतोय. 76 धावांपासून रोखण्यासाठी क्षेत्ररक्षण करताना मैदानावर पेडणा क्रिकेट संघ उतरतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विशाल, तर स्ट्राईकला रोशन व नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज या ठिकाणी प्रितेश. ही सलामीची जोडी, बिनीची जोडी मैदानावर या ठिकाणी ब्लॅक टायगर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध खेळताना दिसते श्री सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश क्रिकेट संघाची. पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा म्हणजे आखूड टप्प्याचा 1 फॉर द ओव्हर इशारा येतोय. तो पंचांचा अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू, शरीरवेधी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज करतोय. एक चेंडू फेकण्याची तुला मुभा आहे, ती मुभा तू घेतलीयस. यापुढे जर त्या पद्धतीचा म्हणजे शरीरवेधी चेंडू तू फेकलास तर दंडात्मक कारवाईला तुला सामोरा जावं लागेल असा इशारा दिला जातोय तो गोलंदाजाला. आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी सुरेख असा फटका. चेंडूचा प्रवास डीप फाईन लेग क्षेत्रात जातोय तो षटकारासाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू निश्चितपणे होता व या आखूड टप्प्याच्या चेंडूला डीप फाईन लेग सीमारेषा दर्शवत या ठिकाणी षटकार टोलवला जातोय तो रोशन याच्या करवी. 6 धावांनी खातं खोललं जातंय श्री सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश क्रिकेट संघाचं 76 धावांचा पाठलाग करताना. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी विशाल सज्ज होतोय. 2 चेंडूंवर 6 धावा तो खर्च करतोय. स्ट्राईकला फलंदाज या ठिकाणी रोशन एका षटकाराच्या सहाय्यानं. यावेळी नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं येतोय कारण पहिल्या चेंडूवर शरीरवेधी गोलंदाजी केल्यानं या ठिकाणी सक्त ताकीद देण्यात आली होती. त्यानंतर या ठिकाणी नियमाचा भंग केला जातोय तो गोलंदाजाकडनं. परिणामतः नो बॉलचा इशारा आणि त्या नो बॉलवर फलंदाजला सुसंधी असेल मोठा फटका मारायची. याही ठिकाणी चेंडू टोलवला जातोय. पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतोय म्हणजे 2 धावा या ठिकाणी. अजूनही मोठा फटका मारण्याची सुसंधी आहे ती फलंदाजांना. निश्चितपणे आक्रमक फटकेबाजीची गरज श्री सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश क्रिकेट संघाला आणि त्यांनी आक्रमक फटकेबाजी करावी, फलंदाजांना प्रेरित करावं. यासाठी एका क्रिकेटच्या चाहत्यानं प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक या डावामध्ये पुरस्कृत केलंय. 9 धावा धाव फलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ हा सुरू. मैदानावर गोलंदाज विशाल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. 9 धावा धाव फलकावर. फ्री हिटची अजूनही संधी. आखूड टप्प्याचा चेंडू, फ्री हिटच्या चेंडूला सीमारेषा दर्शवली जाते ती डीप लॉंग लेग व डीप लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे 4 धावासाठी म्हणजे चौकारासाठी चेंडू या ठिकाणी टोलवला जातोय तो अर्थातच फलंदाज प्रितेश याच्या करवी. आक्रमक फटकेबाजीची ही जोडगोळी या ठिकाणी कार्यरत. 76 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकापासून आक्रमक पवित्रा घेतला जातोय व पॉवर प्लेमध्ये कशा तऱ्हेनं फटकेबाजी करायची या मैदानावर याचं उदाहरण हे प्रेक्षकांसमोर व आपल्या साथीदारांसमोर हे ठेवलं जातंय. 13 धावा या धावफलकावर झळकलेल्या दिसत आहेत. खेळ समाप्त होतोय अवघ्या 3 चेंडूंचा. 3 चेंडू तब्बल 13 धावा. विशाल महागडा हा निश्चितपणे ठरतोय, सज्ज होतोय स्वतःला सावरत. तो गोलंदाजी करताना क्षेत्ररक्षक रुरशना आपण पहा, एक डीप लॉंग ऑफ व एक डीप मिड विकेट असे 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहत होतो. यावेळी क्षेत्ररक्षक रुरशना बदलली जाते. डीप लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक हा मिड ऑफच्या दिशेनं तैनात केला जातोय व डीप लॉंग ऑनला एक क्षेत्ररक्षक हा तैनात केला जातोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 13 धावा 76 या विजयी उद्दिष्टाचा पाठलाग.
पुढे सरसावतोय, पददलिताच्या जोरावर फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र या ठिकाणी प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतायत. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 13 धावा 4 चेंडूंच्या सांगतेखेरीज विजयी 76 धावांचा पाठलाग करताना श्री सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश गोवा. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखण्या असा फटका वायगिश केलेला क्षेत्ररक्षण होतंय. त्यानंतर चेंडूची परतीही वाखाणण्याजोगी नॉन स्ट्राईक एंडच्या दिशेनं होते, मात्र कोणीही खेळाडू त्या ठिकाणी उपस्थित नसल्याने धावचीतचा संभाव्य धोका हा प्रितेशसाठी टळतोय. एकेरी धाव प्रितेशच्या खाती सहजगत्या जमा होते, ज्या एकेरी धावेने 13 हा घातांक टळला जातोय व 14 असा धावफलक आपल्या समोर हा दिसतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या फटका. चेंडूने ज्यावेळी स्पर्श केला बॅटला, षटकाराचा शिक्का बसला होता. पंच औपचारिकता पूर्ण करतायत. षटकारासह या ठिकाणी 200 रुपये पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय तो फलंदाज रोशन. षटकारांना धावफलक पुढे सरकतोय तो 20 धावांवर. पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त. मारायची आणि ती क्षमता आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांसमोर सिद्ध करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. कारण आक्रमक फटकेबाजीशिवाय कोणताही तरुणोपाय दिसत नाही तो श्री सिद्ध पुरुष बार्देश क्रिकेट संघासमोर. आणि पहिल्या षटकामध्ये निघतायत ते तब्बल 20 धावा धावफलकावर. स्ट्राईकला या ठिकाणी प्रितेश खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवर तर बदल होईल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सीताराम याची वर्णी लागते. वैयक्तिक कोटातील पहिलं पेडणे क्रिकेट संघासाठी एकंदरीत दुसरं षटक फेकायला गोलंदाज सीताराम हा सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या फटका मिड ऑफच्या दिशेनं चेंडूची फेक करतोय तो क्षेत्ररक्षक, मात्र फेक या ठिकाणी टिपण्यास कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाही. त्यामुळे एकेरी धावेचा फायदा हा प्रितेशच्या खाती होतोय. एकेरी धाव या ठिकाणी बार्देश क्रिकेट संघाच्या खाती जमा होते. 21 धावा धावफलकावर. 1 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. पाठलाग होतोय तो तब्बल 76 धावांचा. प्रितेश कोरगावकर नॉन स्ट्राईकला तर स्ट्राईकला या ठिकाणी रोशन 2 षटकारांच्या सहाय्यानं वैयक्तिक 13 धावांवर खेळतोय. सीताराम याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी तो सज्ज होतोय. याही वेळी सीतारामच्या बॅटमधनं एक तगडा फटका निघतोय. चेंडू बघता बघता डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करत षटकारासाठी जातोय. मैदानावर या ठिकाणी फटका टोलवल्यानंतर काहीशी दुखापत खेळाडूला होते. दुखापतीने तो त्रस्त होतोय. त्याला सावरण्यासाठी इतर खेळाडू मदत करताना दिसत आहेत. प्रतिस्पर्धी संघाचे खेळाडूही या ठिकाणी एकत्र आलेले दिसत आहेत आणि संघ भावना म्हणजे काय याचं ज्वलंत उदाहरण या ठिकाणी पेश करताना या ठिकाणी दिसत आहेत. खिलाडू वृत्तीचं प्रदर्शन पेडणा क्रिकेट संघाकडनं या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. मैदानावर जाऊया. षटकारांना धावफलक स्थिरावतोय तो अर्थात
ग्रस्त होतोय. दुखापतीनं या ठिकाणी वेदनेनं विवळतोय व अखेर आपला डाव सोडून त्याला डग आउटमध्ये यावं लागतंय. एक दुर्दैवी असा निर्णय म्हणता येईल तो ब्लॅक टायगर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध या ठिकाणी खेळताना तो फलंदाजाचा. मात्र मैदानावर अशा घटना घडत असतात आणि त्यातनंच खेळाडू हा खेळाडू म्हणून नावलौकिकाला येत असतो. श्री सिद्धपुरुष क्रिकेटर्स क्रिकेट संघाकडनं नुकतीच संघर्षाला सुरुवात झाली होती. खणखणीत 3 षटकार या ठिकाणी टोलवले होते ते रोशनने. मात्र दुखापतीने तो त्रस्त होतोय व मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनमध्ये येणं पसंत करतोय व त्याची जागा घेण्यासाठी गोवा क्रिकेटचं नाव अजरामर करण्यामध्ये ज्या खेळाडूचा सिंहाचा वाटा केवळ क्रिकेटर्स नव्हे तर फुटबॉल म्हणा आपलं कौशल्य ज्या खेळाडूने सादर केलं तो शैलेश मिस्किन मैदानावर हा फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. हा कुर्तापाचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू सुरेख ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका हा अर्थातच शैलेशच्याकडनं पाहायला मिळतोय. डग आउट मधनं मी सेट होऊन आलोय. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय आणि ज्या ज्या वेळी मला हात खोलण्याची संधी मिळेल त्या त्यावेळी संधीचं मी सोन्यात रूपांतर करेन. जरी माझा एक साथीदार जे दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. सीताराम गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. डाव्या यष्टीवरचा चेंडू फ्लिक ऑफ रिस मनगटाने हलकेच वळवला जातोय. जोपर्यंत शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक आपल्या स्क्रीनवर येतोय. शैलेश एकेरी धाव पूर्ण करतोय तो प्रितेशच्या सहाय्यानं. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 32 धावांवर. प्रत्येक फटका या ठिकाणी मोठा निघेल तो सिद्ध पुरुष क्रिकेट संघाचा उत्साह वाढवणारा ठरेल एवढं मात्र नक्की. 32 धावा धावफलकावर दुसरं षटक प्रगतीपथावर. ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू परत एकदा विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगतचा फटका. चेंडू जातोय तो एक्स्ट्रा कव्हरला मिड ऑफ वर नक्षत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तब्बल 33 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. विजयी उद्दिष्ट 76 धावांचं. त्या 76 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 33 अशी सुरेख दमदार सुरुवात ही सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश संघाची. परत एकदा आकुड टप्प्याचा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखण्या असा फटका. चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी शैलेशच्या बॅटनं निघतोय. आणखी एक दमदार दमखम फलंदाजाचा दाखवणारा फटका. या 4 धावांना धाव धावा. आता उर्वरित 5 षटकांचा म्हणजे 30 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 30 चेंडूंवर 39 धावांची नितांत गरज श्री सिद्ध पुरुष क्रिकेटियर्स बार्देश क्रिकेट संघाला. अशक्य ते शक्य करण्याचा प्रयत्न फलंदाज करतायत. त्या फलंदाजांना रोखण्याचा प्रयत्न मैदानावर गोलंदाज करतायत. मात्र निश्चितपणे 2 षटकांचा विचार केल्यास बार्देश क्रिकेट संघाचं पारडं हे काहीसं वरचढ दिसतंय. 2 षटकांमध्ये निघतायत तब्बल 37 धावा धावफलकावर. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय की नाही ते पाहायचं आहे. निश्चितपणे बदल होतोय. ज्या खेळाडूनं फलंदाजी करताना 23 धावांचं योगदान दिलं, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून गोवा राज्यात आपला नावलौकिक आजमावलाय असा निखिल गडेकर, हुकुमाचा एक्का म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो अर्थातच या ठिकाणी हुकुमाचा एक्का निखिल गडेकर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू देखण्या फटका. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण करतोय. संभाव्य चौकाराला तो रोखतोय व केवळ एकेरी धाव ही बार्देश क्रिकेट संघाच्या पदरी पडते. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 38 धावांवर. 38 धावा धावफलकावर. 2 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ पूर्णत्वास येतोय म्हणजे विजयाचं निम्म उद्दिष्ट अवघ्या 13 चेंडूत पूर्ण केलं जात आहे. आता 29 चेंडूंचा खेळ बाकी. अजूनही 38 धावांची आवश्यकता. शैलेश मिस्किन स्ट्राईकला या ठिकाणी सामना करेल. गोलंदाज निखिल याच्या गोलंदाजीचा. ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू हवेमध्ये फटका फसतोय. बराच वेळ चेंडू हवेत राहतोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक मिड ऑफला येतोय. गगनाला गवसणी घालणाऱ्या चेंडूला झेलात परावर्तित करतोय व 2 देखण्या चौकारानं नटलेली शैलेश मिस्किनची खेळी 9 धावांची पहिल्या गड्याच्या स्वरूपात संपुष्ट
डाव्या जिकरीनं मैदानावर येतोय व संघासाठी आटोकाट प्रयत्न करतोय. ओव्हरपेच चेंडू, देखणा फटका, ज्या आत्मविश्वासानं खेळी साकारतोय, निश्चितपणे डोळ्यांची पारणं फेडणारी अशी खेळी या ठिकाणी षटकार टोलवतोय तो फलंदाज अर्थातच रोशन. षटकारासह या ठिकाणी वैयक्तिक पारितोषिक 200 रुपयाचा. धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात अवघं तिसरं षटक प्रगतीपथावर. आता 30 धावांची अवघ्या गरज येऊन ठेपते. या षटकामध्येही निखिल गडेकर विरुद्ध आक्रमक होताना दिसतोय तो फलंदाज रोशन. परत एकदा निखिल सज्ज. यावेळी मात्र फटका टोलवण्याचा अंदाज चुकतोय. फटका टोलवायचा होता तो डीप लॉंग ऑनला, मात्र यावेळी वेगात परिवर्तन केलं जातंय गोलंदाज निखिलकडनं. यापूर्वीच्या चेंडूच्या दृष्टिकोनातनं हा चेंडू वेगवान पद्धतीनं फेकला जातोय, वेगाने मार दिला जातोय तो रोशनला. चेंडू निर्धाव. आता 30 चेंडूंचा खेळ बाकी. या ठिकाणी पारितोषिक येते झी मोबाईल यांच्याकडनं. एका षटकामध्ये जो फलंदाज 3 षटकार टोलवेल त्याला तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक झी मोबाईल यांच्याकडनं पुरस्कृत केलं आहे. यापूर्वी षटकाराच्या हॅट्रिकसाठी हे पारितोषिक होतं. यावेळी मात्र पारितोषिकाच्या स्वरूपात बदल केला जातोय. एका षटकात 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजला तब्बल 2000 रुपयाचं पारितोषिक या सामन्यामध्ये पुरस्कृत करण्यात आलंय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सागर मोरजकर वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर फटका हा टोलवला जातोय. यावेळी मात्र चेंडूचा प्रवास हा मिड ऑफच्या दिशेनं डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एकेर धाव ही सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते. एकेर धावेने धावफलक बदलतोय. तब्बल 47 धावा धावफलकावर. विजयी उद्दिष्ट 76 धावांचं, म्हणजे अजूनही 29 धावा अति आवश्यक. 23 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजी मार्कवर द मॅन ऑफ गोल्डन आर्म म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो सागर मोरजकर पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय व स्ट्राईकला फलंदाज हा रोशन. हा कुर्ताप्याचा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू हवेत टोलवला जातोय. यावेळी क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करावं तेवढं थोडं की चेंडूवर तो चित्त्याच्या चपळाईतनं अक्षरशः तुटून पडतोय. चेंडू अडवतोय. केवळ एकेर धाव प्राप्त होते ती रोशनला. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय, धावफलक पुढे सरकतोय तो 48 धावांवर. 48 धावा एका कार्याच्या मोबदल्यात 76 धावांचा पाठलाग करताना सागर मोरजकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. यावेळी एक तगडा फटका. चेंडू हा डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. आउटफील्ड थोडंसं धीमं असल्याने चेंडूचा प्रवास हा रोखला जातोय. एकेर धाव फलंदाजला मिळत आहेत. मात्र या फटक्या मागे फलंदाजाचा दर्जा हा सिद्ध होतो, कारण स्क्वेअर ऑफ द विकेट एक देखण्या फटका आपण पाहतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. 49 धावा ह्या धावफलकावर. सागर मोरजकर सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू ज्या वेगानं आला त्याच वेगानं उत्तुंग फटका हा षटकारासाठी बदलतोय. 76 धावांचा पाठलाग करताना रोशन नावाचं वादळ श्रीदेव बोडगेश्वरच्या मैदानावर अक्षरशः थैमान घालतंय व हरेक गोलंदाजांना नतमस्तक होण्यास ते प्रवृत्त करतंय. 55 धावा धावफलकावर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र सरळ डीप लॉंग ऑनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसावला जातोय व बऱ्यापैकी खेळी करत तब्बल क्रिकेट रसिकांची तौबा गर्दी. याच तौबा गर्दीमध्ये खास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं या ठिकाणी हरीश राजाध्यक्ष, सन्माननीय
लौकिक माणगावकर यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा या सामन्याचा थरार आपण अनुभवतोय. निश्चितपणे सिद्धपुरुष क्रिकेट संघ एक बहारदार कामगिरी करतोय. 2 गडी बाद होत आहेत, 55 धावा धावफलकावर. सामन्यातील या ठिकाणी 4थं षटक प्रगतीपथावर. नवीन फलंदाज शुभमचा याची वर्णी ही मैदानावर लागते. या शुभमनं यापूर्वीच्या सामन्यात बहारदार कामगिरी केली होती. सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरला होता. त्याच अपेक्षेनं संघहित गरजेचं ओळखून शुभमला फलंदाजीमध्ये बढती देण्यात येते व 4थ्या क्रमांकावर तो फलंदाज म्हणून जातोय. 55 धावा धावफलकावर. अजूनही 21 धावांपासून दूर तो फलंदाजी करणारा या ठिकाणी सिद्धपुरुष क्रिकेटर्स. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू ज्या वेगानं आला, परत एकदा सीमारेषा पलीकडे एकसष्ट धावा. आता अवघ्या 15 धावांची गरज येऊन ठेपते व 18 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. डग आउट मधनं मी सेट होऊन आलोय. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय. या पद्धतीनं आक्रमक फटकेबाजी केली जाते. तब्बल 61 धावा धावफलकावर झळकलेल्या आपण पाहतोय त्या श्री सिद्धपुरुष बारदेश क्रिकेट संघाच्या. आता 15 धावांची गरज, 18 चेंडूंचा खेळ बाकी व तब्बल 8 गडी अजूनही तंबूमध्ये शेष. 18 चेंडू 15 धावा. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी करिश्माई कामगिरी करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर निखिल गडेकर हा गोलंदाज सज्ज होतोय. निखिलकडनं एखादा चमत्कार घडेल का? आक्रमक विस्फोटक जी फलंदाजी होते त्या फलंदाजीला कुठेतरी वेसण घातली जाईल का, की निखिल गडेकरला आम्ही जुमानणार नाही, तर ज्या आक्रमकतेनं आम्ही खेळ करतोय त्याच आक्रमकतेनं यापुढेही आम्ही षटकार चौकारांचा पाऊस पाडू, हा इरादा फलंदाजांचा. पाहायचंय काय घडेल काय बिघडेल. स्ट्राईकला या ठिकाणी फलंदाज प्रितेश खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. 18 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. हा कुर्तापदा चेंडू बॅकफुटला जातोय. तगडा असा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने टोलवला जातोय. तो प्रितेश करवी. 1 धाव प्रितेश पूर्ण करतोय. एक योग्य अशी खेळी प्रितेशची म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण विजयी उद्दिष्ट आवाक्यात आहेत. 18 चेंडूवर 15 धावांची आवश्यकता असताना 1 धाव. आता राहिले चेंडू ते 17 चेंडूंवर 14 धावांची गरज. ज्या फलंदाजानं षटकारानं स्वतःचं खातं खोललं तो शुभम झा परत एकदा नव्या आत्मविश्वासानं निखिल गडेकर याला सामोरं जाण्यासाठी सज्ज होतोय. 17 चेंडू 14 धावा. पॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, परतीचा अवघड झेल टिपण्याची संधी या ठिकाणी होती ती गोलंदाज निखिलला. मात्र चेंडू हातनं निसटतोय. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता 16 चेंडू 14 धावा. षटकारांसाठी या ठिकाणी पारितोषिकांची खैरात करण्यात येते. खास करणं प्रितेश कोरगावकरनं जर षटकार टोलवला तर प्रत्येक षटकारला 1000 रुपयाचं पारितोषिक, तर षटकारची हॅट्रिक त्याने पूर्ण केली तर तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक प्रितेश कोरगावकर याला पुरस्कृत करण्यात आलंय. 16 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता. 1 धाव घेण्यासाठी साथ दिली जाते. योग्य प्रतिसाद शुभम कडनं मिळतोय. परिणाम आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाजांचे एकमेकांना खुणवणारे इशारे आणि या इशाऱ्यात पूर्णत्वास नेलेली एकेरी धाव. 63 धावा धाव फलकावर. आता 13 धावांची गरज येऊन ठेपते व 15 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. 15 चेंडू 13 धावा. विजय हा आवाक्यात आहे. फलंदाजांनी केलेली चूक या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पराभवाच्या दिशेनं नेईन. अन्यथा या सामन्यामध्ये बराचसा वरचढ दिसतोय तो बारदेश क्रिकेट संघ. हा कुर्तापदा चेंडू पुढे सरसावट टोलवला जातोय. झेल टिपण्याची संधी. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला झेल टिपला जातोय व आक्रमक फलंदाज प्रितेश कोरगावकर याची खेळी ही संपुष्टात येते. परत एकदा या सामन्यामध्ये काहीसा युटर्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी अचूक टप्प्यावरची अचूक गोलंदाजीच्या चक्रव्यूह भेदण्यात या ठिकाणी कमी पडतोय तो प्रितेश. पदधालित्य त्याने दर्शवलं होतं. साहसी फटका पुढे सरसावट डीप एक्स्ट्रा कव्हरला टोलवला होता. मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, झेल टिपतोय व प्रितेशला माघारी हे परतावं लागतंय. आता 14 चेंडूंचा खेळ बाकी व 13 धावांची आवश्यकता. प्रितेश झेलची धावून तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात मैदानाच्या बाहेर जातोय व प्रितेशची जागा घेण्यासाठी नेहाल हा नवीन फलंदाज याची वर्णी लागते.
च्या नेहालनं गोलंदाजी करताना अचूक टप्प्यावर बहारदार गोलंदाजी केली होती. नेहाल मांजरेकरनं खऱ्या अर्थानं सुरुवातीच्या काही षटकामध्ये रोखलं होतं प्रतिस्पर्धी पेडणा क्रिकेट संघाला. म्हणजे आत्मविश्वास गोलंदाजी करताना जो मिळालाय त्याच आत्मविश्वासानं त्यानं फलंदाजी करावी. आपल्या संघाला या ठिकाणी विजय जो डोळ्यासमोर दिसतोय तो सत्यात उतरवावा अशी अपेक्षा असेल बार्देश संघाच्या या ठिकाणी इतर खेळाडूंची, संघ चाहत्यांची. तर या ठिकाणी एक सफलता मिळवत निखिल गडेकर कमबॅक करतोय. त्याच कमबॅकमध्ये आणखी एखादी सफलता त्यांनी प्राप्त करावी. पुढे सरसावतोय, पददलिताचा आविष्कार दर्शवतोय. चेंडूला हलकीच दिशा दिली जाते ती लॉंग ऑनला. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 64 धावांवर. आता 12 धावांची गरज येऊन ठेपते व मैदानावर 13 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 13 चेंडू 12 धावा. शुभमचा हा स्ट्राईकला या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. हा चेंडू महत्त्वाचा असेल. या चेंडूवर अतिरिक्त धोका घेणं निश्चितपणे फलंदाजांना टाळलं पाहिजे. तर या चेंडूवर शुभमची विकेट मिळवणं क्रमप्राप्त बाब असेल ते फलंदाजाला. हा कुर्तापाचा चेंडू हलकेच टोलवला जातोय. एकेरी धावेसाठी साथ दिली जाते. योग्य अशी फलंदाजी या ठिकाणी केली जाते ती शुभमकडनं. कारण शुभमला माहिती आहे निखिल गडेकर हा विकेट टेकर गोलंदाज, कोणत्याही क्षणी तो सफलता प्राप्त करू शकतो. त्यामुळे निखिलच्या स्पेलमधील शेवटचा चेंडू सन्मानपूर्वरित्या टोलवणं, एकेर धाव पूर्ण करणं आणि त्यानंतर स्वतःकडे स्ट्राईक राखणं. आता 11 धावांची गरज येऊन चेंडू सुपूर्द करावा. कारण या षटकामध्ये जादूमय कामगिरी ब्लॅक टायगर्स पेडनेम क्रिकेट संघाला आवश्यक. 2 षटकांमध्ये आवश्यकता आहे ती 11 धावांची. गडी ही तब्बल 7 तंबूमध्ये शेष आहेत. या षटकामध्ये 1-2 सफलता प्राप्त कराव्यात. कंजूसी गोलंदाजी गोलंदाजाने साकारावी असं स्वप्न उराशी बाळगलं असेल ते ब्लॅक टायगर्स पेडनेम क्रिकेट संघाने. आणि उराशी बाळगलेलं स्वप्न सत्यात उतरवण्याच्या प्रयत्नात गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज साहिल याची वर्णी ही लागते. 12 चेंडू 11 धावा. दुसऱ्या बाजूनं शुभम जबाबदारीनं खेळतोय. आल्या आल्या षटकार टोलवत संघावरील मानसिक दडपण तो दूर करतोय. आता त्याला माहिती आहे की चेंडू मागे 1 धाव या धावगतीनं धावा काढल्यात तरी त्या पुरेशा आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त जोखीम घेणं की एकेर दुहेरी धावांसाठी चेंडू फटकावणं यासाठी कसब पणायला लागेल ते फलंदाज शुभम झा याचं मैदानावर. तर त्याच्या साथीला फलंदाज नेहाल खेळतोय वैयक्तिक एकेरी धावेवर. 12 चेंडू 11 धावा. हा कुर्ताप्याचा चेंडू नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं येतोय. चेंडूचा प्रवास जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. दुसरी डाव घेण्याचा प्रयत्न. जोपर्यंत बॅकअप केलं जातंय चेंडूची फेक करण्याचा पवित्रा घेतला जातोय. 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. म्हणजे एकंदरीत 3 धावा या चेंडूवर मिळत आहेत. आता 12 चेंडू 8 धावा. महत्वपूर्ण म्हणजे हा चेंडू असेल तो फ्री हिटचा. एक मात्र धावचीतचा अपवाद वगळता बाकीच्या सर्व ठिकाणी फलंदाजाला आपली विकेट शाबूत ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार. कारण हा फ्री हिटचा चेंडू गोलंदाज चूक करतोय आणि त्या चुकीचं रूपांतर घोडचुकीत एका मोठ्या फटक्यामागे होतंय की नाही ते पाहायचं आहे. मैदानावर 12 चेंडू अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज सलील आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. फटका एक हाती टोलवला जातोय. गगनाला गवसणी घालणारा चेंडू डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं जातोय. मात्र झेल जरी टिपला गेला असला तरी बाद होण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. एकेरी धाव निघते. आता 7 धावांची गरज येऊन ठेपते व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. 11 चेंडू 7 धावा 69 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय त्या सिद्धपुरुष क्रिकेट संघाच्या ब्लॅक टायगर्स पेडनेम क्रिकेट संघाविरुद्ध. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. फुलर लेन पद्धतीचा चेंडू हलकीच दिशा दिली जाते. ते पॉइंटला चेंडू टोलवता क्षणी एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न पूर्णत्वास नेला जातोय. ज्या एकेर धावेने 70 धाव फलकावर गाठली जाते. एका मोठ्या फटक्याची आवश्यकता. मात्र त्या मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता एकेरी दुहेरी धावा जरी मैदानावर काढल्या तरी विजय हा सहज साध्य होऊ शकतो. शुभम या ठिकाणी काय पवित्रा घेतोय ते पाहायचं आहे.
सुरेख अशी फलंदाजी शुभमची मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता या ठिकाणी तो चेंडू खेळतोय जमिनीलगत. एक धाव पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 71 धावांवर. आता अवघ्या 5 धावांची गरज येऊन ठेपते. 9 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. हर एक कसोशीचे प्रयत्न केले जात आहेत ते पेडणे संघाच्या गोलंदाजांकडनं, मात्र त्या प्रयत्नांना कुठेही यश प्राप्त होत नाही ते मैदानावर. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगतचा देखण्या फटका. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याची संधी. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय दुसरी धाव सहजगत्या पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या 2 धावांनी एकंदर धावफलकावर स्थिरावतोय तो 73. आता अवघ्या 3 धावांची गरज येऊन ठेपते व तब्बल 8 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. 8 चेंडू 3 धावा. स्ट्राईकला या ठिकाणी नेहाल समयोचित खेळी करताना दिसतोय, तर दुसऱ्यापासून त्याला साथ देतोय शुभमचा. 8 चेंडू 3 धावा. यावेळी चेंडूचा प्रवास जातोय तो अर्थातच या ठिकाणी फाईन लेग क्षेत्रात. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. बघता बघता चेंडू सीमोल्लंघन करतोय तो